হ্যালো ফ্রেন্ডস, তাহলে আজকে আমাদের চ্যানেলে যে গল্পটি পড়ব তার নাম হলো 3 কোয়েশ্চেন্স এবং যেটা লিখেছেন লিও টলস্টয়, যিনি একজন রাশিয়ান রাইটার। তাহলে চলুন বন্ধুরা, গল্পটি পড়তে আমি শুরু করি। It once occurred to a certain Tsar that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. তো এক সময় এক জারের মনে হলো যে তিনি যদি সব সময় জানতেন সব কিছু শুরু করার সঠিক সময় কোনটি, যদি তিনি জানতে পারতেন কথা শোনার জন্য কারা সঠিক লোক এবং কাদের এড়িয়ে যেতে হয়, তিনি যদি সর্বদাই জানতেন কোন কাজটা করা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তিনি হয়তো যা কিছুতেই হাত দিতেন তার কোনোটিতেই বিফল হতেন না। And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do. আর এই চিন্তা তার মাথায় আসা মাত্র তার রাজ্য জুড়ে তিনি প্রচার করলেন যে যদি কেউ তাকে প্রতিটি কাজের সঠিক সময়, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কারা এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি তা কীভাবে জানবেন সেটা শিখিয়ে দেন, তাহলে তাকে তিনি বিরাট পুরস্কার দেবেন। And learned men came to the Tsar, but they all answered his question differently. আর পণ্ডিতেরা জারের কাছে এলেন, কিন্তু তারা প্রত্যেকেই তার প্রশ্নগুলির আলাদা আলাদা উত্তর দিলেন। In reply to the first question, some said that to know the right time for every action one must draw up in advance a table of days, months and years, and must live strictly according to it. Only thus, said they, could everything be done at its proper time. তো প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বললেন, কাজের সঠিক সময় জানতে দিন, মাস ও বছরের একটি তালিকা আগেভাগেই অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে এবং অবশ্যই কঠোরভাবে সেই অনুযায়ী জীবনধারণ করতে হবে। শুধু এভাবেই তারা বললেন সব কিছু ঠিক সময়ে করা যেতে পারে। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then do what was most needful. Others again said that however the attentive the Tsar might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything. তো অন্যরা ঘোষণা করলেন যে প্রতিটি কাজের সঠিক সময় আগেভাগে ঠিক করা অসম্ভব, কিন্তু কোনো ব্যক্তির অলসভাবে অবসর বিনোদন ডুবে না থেকে যা ঘটছে সর্বদা তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং তারপর যেটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সেটা করা উচিত। আবার অন্যেরা বললেন যে যার যতই যা ঘটছে সে সম্বন্ধে মনোযোগী হন না কেন, কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে প্রতিটি কাজের সঠিক সময় ঠিকভাবে স্থির করা অসম্ভব, কিন্তু তার একটি জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপদেষ্টা পরিষদ থাকা উচিত যারা সব কিছু সঠিক সময় ঠিক করতে যারকে সাহায্য করবেন। But then again others said there were some things which could not wait to be laid before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. It is only magicians who know that,
and therefore in order to know the right time for every action one must consult magician. কিন্তু আবার অন্যরা বললেন কিছু জিনিস আছে যা কোনো মতেই মন্ত্রণা সভার কাছে পেশ করার জন্য ফেলে রাখা যায় না, কিন্তু সেগুলি সম্পাদন করা হবে কিনা সেই ব্যাপারে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিন্তু এটা ঠিক করতে গেলেও একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই আগেভাগে জানতে হবে কি ঘটতে চলেছে। শুধু জ্যোতিষীরাই বা জাদুকররাই তা জানেন, আর তাই প্রতিটি কাজের সঠিক সময় জানার জন্য অবশ্যই জ্যোতিষীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। Equally various were the answer to the second question. Some said the people the Tsar most needed were his counselor, others the priest, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. To the third question, as to what was the most important occupation, some replied that it is the most important thing in the world of science, others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship. তো যারা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও একই রকমভাবে বিভিন্ন হয়েছিল। কেউ বললেন যাদের সবচেয়ে বেশি যাদের প্রয়োজন তারা হলেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবর্গ, অন্যরা বললেন পুরোহিত, অন্যরা বললেন চিকিৎসক, আর কেউ বললেন যোদ্ধারাই সব থেকে দরকারি। তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি, কেউ উত্তর দিলেন যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিজ্ঞান, অন্যরা বললেন এটা হলো যুদ্ধের দক্ষতা, আবার কেউ বললেন এটা হলো ধর্মীয় উপাসনা। All the answers being different, the Tsar agreed with none of them and gave the reward to none. But still wishing to find the right answer to his questions, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. তো সব উত্তরই আলাদা আলাদা হওয়ার ফলে যার সেগুলির কোনোটিকে সঠিক বলে ধরতে পারলেন না, আর কাউকে পুরস্কার দিলেন না। কিন্তু তবুও তার প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর পাওয়ার ইচ্ছায় তিনি ঠিক করলেন একজন সাধু যিনি তার জ্ঞানের জন্য ভালো রকম খ্যাত তার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন। The hermit lived in a wood which he never quitted, and he received none but common folk. So the Tsar put on simple clothes, and beforehand reaching the hermit's cell dismounted from his horse, and leaving his bodyguard behind, went on alone. সাধুটি একটি বনের মধ্যে বাস করতেন, যা ছেড়ে তিনি কখনোই বেরোতেন না, এবং তিনি সাধারণ মানুষের ছাড়া অন্য কারোর সাথে সাক্ষাৎও করতেন না। সুতরাং যার সাধারণ পোশাক পরে নিলেন আর ওই সাধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য কুটিরে পৌঁছানোর আগে ঘোড়ার থেকে নেমে পড়লেন এবং তার দেহরক্ষীকে পিছনে ফেলে একা এগিয়ে গেলেন। When the Tsar approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. Seeing the Tsar, he greeted him and went on digging. The hermit was frail and weak, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. তো যখন যার কাছে এসেছিলেন সাধুটার, তো সাধুটি তার কুটিরের সামনে মাটি খুঁড়ছিলেন। যারকে দেখে তিনি অভিবাদন জানালেন এবং মাটি খোঁড়া চালিয়ে গেলেন। সাধুটি রোগা ও দুর্বল, এবং প্রত্যেকবার যখন তিনি মাটিতে কোদালের কোপ বসাচ্ছিলেন এবং সামান্য মাটি তুলছিলেন তিনি ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছিলেন। The Tsar went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need, and to whom should I therefore pay more attention than to the rest? And what affairs are the most important and need my first attention? The hermit listened to the Tsar but answered nothing. He just spat on his hand and recommenced digging. যার ওই সাধুর কাছে গেলেন, বললেন, হে জ্ঞানী সাধু, আমি আপনার কাছে এসেছি এবং আমার 3টি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করতে। কিভাবে আমি সঠিক কাজটি সঠিক সময়ে করার কথা জানতে পারি,
কোন ব্যক্তিদের আমার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন এবং তাই বাকিদের তুলনায় কাকে আমি বেশি গুরুত্ব দেব, কোন কাজগুলি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর আমার প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে। সাধুটি জারের কথা শুনলেন কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি শুধু তার নিজের হাতে থুতু ফেললেন, আবার মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন। "You are tired," said the jar. "Let me take the spade and work a while for you." "Thanks," said the hermit, and giving the spade to the jar, he sat down on the ground. "আপনি ক্লান্ত," জার বললেন, "আমাকে কোদালটি নিতে দিন আর আপনার হয়ে কিছুক্ষণের জন্য কাজটি করতে দিন।" সাধুটি বললেন, "ধন্যবাদ," আর জারকে কোদালটি দিয়ে তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। When he had dug 2 beds, the jar stopped and repeated his question. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade, and said, "Now rest a while and let me work a bit." তো যখন দুটি কেয়ারি তৈরি তিনি খুঁড়ে ফেলেছিলেন, তখন জার থামলেন এবং তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। সাধুটি আবার কোনো উত্তর দিলেন না, কিন্তু উঠে দাঁড়ালেন, কোদালটির জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন আর বললেন, "এখন আপনি একটু বিশ্রাম করুন আর আমাকে একটু কাজ করতে দিন।" But the jar did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees, and the jar at last stuck the spade into the ground and said, "I come to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me none, tell me so, and I will return home." "Here comes someone running," said the hermit. "Let us see who it is." কিন্তু জার তাকে কোদালটি দিলেন না এবং খোঁড়া চালিয়ে গেলেন। 1 ঘন্টা কেটে গেল, তারপর আরও 1 ঘন্টা। সূর্য ইতিমধ্যেই গাছের পিছনে ডুবতে শুরু করেছে এবং জার অবশেষে কোদালটি মাটিতে গেঁথে বললেন, "হে প্রজ্ঞাবান, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম আমার প্রশ্নের উত্তরের জন্য। আপনি যদি আমাকে কোনো কিছু দিতে পারেন তাহলে সেটি বলে দিন আর আমি বাড়ি ফিরে যাই। দেখুন, এখানে কেউ ছুটতে ছুটতে আসছে," সাধুটি বললেন। "দেখা যাক এটি কে।" The jar turned round and saw a bearded man come running out of the wood. The man held his hands pressed against his stomach, and blood was flowing from under them. When he reached the jar, he fell fainting on the ground, moaning feebly. The jar and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. The jar washed it as best as he could, and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had. But the blood would not stop flowing, and the jar again and again removed the bandage soaked with warm blood, and washed and rebandaged the wound. তো জার পেছন ঘুরলেন, দেখলেন একজন দাড়িওয়ালা লোক বনের মধ্য থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসছে। লোকটি হাত দিয়ে তার পেট চেপে রয়েছে আর তার তলা থেকে ঝরছে রক্ত। যখন লোকটি জারের কাছে পৌঁছলো তখন সে দুর্বলভাবে কাতরাতে কাতরাতে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। জার এবং সাধুটি লোকটির পোশাক খুলে ফেললেন। তার পেটে একটি বিশাল ক্ষত ছিল। জার সেই ক্ষত যতটা ভালোভাবে সম্ভব পরিষ্কার করলেন আর তারপর তার রুমাল ও সাধুটির দেওয়া একটি তাওয়ালে দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। কিন্তু রক্তপাত বন্ধ হলো না এবং জার বারংবার উষ্ণ রক্ত ভেজা ব্যান্ডেজটি সরিয়ে এবং ক্ষতস্থানটি ধুয়ে আবার ব্যান্ডেজ করে দিলেন। When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. The jar brought fresh water and gave it to him. Meanwhile the sun had set and it had become cool. So the jar, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. Lying on the bed,
The man closed his eyes and was quiet. But the Tsar was so tired with his work and with the work he had done that he crouched down on the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with his shining eyes. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice, when he saw that the Tsar was awake and was looking at him. শেষ অবধি যখন রক্তপাত বন্ধ হলো তখন লোকটি জ্ঞান ফিরে পেল আর পান করার জন্য কিছু চাইল। জার তখন পানীয় জল নিয়ে এলেন এবং এটা তাকে দিলেন। ইতিমধ্যে সূর্য অস্ত গিয়েছে এবং বেশ ঠান্ডা হয়ে এসছে। সুতরাং জার ওই সাধুটির সাহায্যে আহত লোকটিকে কুটিরের মধ্যে আনলেন এবং তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। বিছানায় শুয়ে লোকটি তার চোখ বন্ধ করে চুপ করে রইল। কিন্তু জার তার সারাদিনে হাঁটাহাঁটি ও যে কাজ তিনি করেছেন সেই জন্য ইতিমধ্যে এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি চৌকাঠেই গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন, এতই গভীরভাবে যে তিনি গরমকালে ছোট রাত্রি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেন। তিনি কোথায় আছেন বা বিছানায় শুয়ে থাকা আর উজ্জ্বল চোখের নিবিষ্ট দৃষ্টিতে একভাবে তাকে দেখতে থাকা দাড়িওয়ালা লোকটিই বা কে তা মনে করতে পারার ঢের আগে সকালবেলা তার ঘুম ভেঙেছিল। ক্ষমা করুন আমায়, দাড়িওয়ালা লোকটি দুর্বল গলায় বলে উঠল যখন সে দেখল জারের ঘুম ভেঙেছে আর তিনি তার দিকে তাকিয়ে আছেন। "I don't know you and have nothing to forgive you for," said the Tsar. জার বললেন, আমি তোমাকে চিনি না আর তোমাকে ক্ষমা করারও কোনো কারণ ঘটেনি। "You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. I knew you had gone alone to see the hermit, and I resolved to kill you on your way back. But the day passed and you did not return. So I came out from my ambush to find you, and I came upon your bodyguard, and they recognized me and wounded me. I escaped from them, but should have bled to death had you not dressed my wound. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave, and will bid my son do the same. Forgive me." আপনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আমি আপনার সেই শত্রু যে আপনার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল, কারণ আপনি আমার ভাইকে হত্যা করেছিলেন আর তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। আমি জানতাম যে আপনি সাধুর সঙ্গে একলা দেখা করতে গিয়েছেন, আর আমি ঠিক করেছিলাম যে আপনার ফেরার পথে আমি আপনাকে হত্যা করব। কিন্তু দিন পেরিয়ে গেল, আপনি ফিরলেন না। তাই আমি আমার গোপন আস্তানা থেকে আপনাকে খোঁজার জন্য বেরিয়ে এলাম এবং আচমকা আমি আপনার দেহরক্ষীর সামনে এসে পড়লাম আর তারা আমাকে চিনতে পারলো আর আমাকে আহত করলো। তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এলাম, কিন্তু রক্তপাতে মারা যেতাম যদি না আপনি আমার ক্ষতস্থানে শুশ্রূষা করতেন। আমি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম আর আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করছেন। এখন আমি যদি বেঁচে যাই আর আপনি যদি চান, আমি আপনার সব থেকে বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসাবে আপনার সেবা করব আর আমার সন্তানদেরও তাই করতে বলবো। আমাকে ক্ষমা করুন। The Tsar was very glad to have made peace with his enemy so easily and to have regained him for a friend, and he not only forgave him but said he would send his servants and his own physician to attend him, and promised to restore his property. তার শত্রুর সাথে এত সহজে শান্তি স্থাপিত হওয়ায় এবং তাকে বন্ধু হিসাবে পেয়ে যাওয়াতে জার বেশ ভালোই খুশি হয়েছিলেন এবং শুধু যে তাকে ক্ষমা করলেন তা নয়,
বরং বললেন যে তার ভৃত্য তার ব্যক্তিগত চিকিৎসককে তিনি ওই লোকটির সেবা শুশ্রূষার জন্য পাঠিয়ে দেবেন এবং তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞাও করলেন। Having taken leave of the wounded man, the Tsar went out into the porch and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to beg an answer to the question he had put. The hermit was outside, on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The Tsar approached him and said, "For the last time I pray you to answer my question, wise man." "You have already been answered," said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the Tsar, who stood before him. "How answered? What do you mean?" asked the Tsar. আহত লোকটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জার বাইরের উঠোনে বেরিয়ে এলেন এবং সাধুকে খোঁজার জন্য চারিদিকে তাকালেন। চলে যাওয়ার আগে তার ইচ্ছা হলো আরও একবার সাধুকে অনুরোধ করতে তিনি যে প্রশ্নগুলি করেছিলেন সেগুলি উত্তর দেওয়ার জন্য। সাধুটি বাইরে হাঁটু গেড়ে বসে আগের দিনে খোঁড়া কেয়ারগুলিতে বীজ লাগাচ্ছিলেন। জার তার কাছে এগিয়ে গেলেন, তাকে বললেন, "প্রজ্ঞাবান, শেষবারের মতো আমি আপনার কাছে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার প্রার্থনা জানাচ্ছি।" সাধু বললেন, "আপনি ইতিমধ্যেই সেই উত্তরগুলি পেয়ে গেছেন।" তখনও তার স্বরূপা মুড়ে বসে আর জারের দিকে তাকিয়ে, যিনি তার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। জার জিজ্ঞাসা করলেন, "কিভাবে উত্তর পেলাম? আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?" "Do you not see," replied the hermit, "if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug those beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you, and you would have repented of not having stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him. For if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Remember then, there's only one time that is important now. It is the most important time because it is the only time when we pray, when we have any power. The most necessary man is he with whom you are, and for no one knows whether he will ever have dealing with anyone else. And the most important affair is to do him good, because for that purpose alone was man sent into this life." সাধুটি উত্তর দিলেন, "আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না? যদি আপনি গতকাল আমার দুর্বলতায় দয়াপরবশ হয়ে আমার জন্য এই কেয়ারাগুলি না খুঁড়ে আপনার কাজে চলে যেতেন, তাহলে ওই লোকটি হয়তো আপনাকে আক্রমণ করত এবং তাহলে আপনি হয়তো অনুশোচনা করতেন কেন আপনি আমার সাথে থেকে গেলেন না। সুতরাং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো যখন আপনি কেয়ারাগুলি খুঁড়ছিলেন, আর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিলাম আমি, আর আমার উপকার করা ছিল আপনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরবর্তী সময়ে যখন লোকটি আমাদের কাছে ছুটে এলো, তখন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল যখন আপনি ওই লোকটির সেবা শুশ্রূষা করছিলেন, কারণ আপনি যদি তার ক্ষতগুলি বেঁধে না দিতেন তাহলে সে আপনার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করার আগেই মারা যেত। সুতরাং সে ছিল আপনার কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, আর আপনি তার জন্য যা করেছেন সেটাই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাহলে মনে রাখবেন, একটাই সময় যেটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো এখন, বর্তমান। এটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সময়, কারণ এটাই একমাত্র সময় যখন আমাদের কোনো ক্ষমতা থাকে। সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মানুষটি হলো সে যার সঙ্গে আপনি আছেন, কারণ কেউ জানেন না
এরপর তার অন্য কোনো লোকের সঙ্গে তার কখনো কোনো সম্পর্ক হবে কি না। আর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সেই ব্যক্তির কল্যাণ সাধন, কারণ শুধু এই উদ্দেশ্যেই মানুষকে ইহজগতে পাঠানো হয়েছে। তাহলে বন্ধুরা, আজকের গল্পটা কেমন লাগলো? ভালো লেগে থাকলে শেয়ার ও লাইক করবেন।